ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ಸಲಹೆಗಳು ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಿತರ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಇದೆ, ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. Today's meeting was one among the many that the government has been having with the senior medical experts of the city. Consensus has been that patients who are asymptomatic save and keep beds available for more sick patients. They should be treated at home, and the methodology has been discussed. Newer type of tests, they have to be adopted, and more laboratories and more manpower is to be created and it to be done rapidly. And thirdly, we also discussed about many other issues to make the supply chain more effective. And I think this will make the state look very different and have outcomes much different than many other states. With this kind of a synergy between medical experts of the state and the government agencies. What is the methodology that they discuss? Because there are lots of comorbidities within a patient. Patient who is having a corona positive testing may be asymptomatic, no symptoms at all, and patient is less than 60 years. The chances of not getting it at all are very high. And if you keep him in the hospital, say for example, Vikram Hospital, it has got 40 beds, and almost all the beds are occupied by such patients, which are just resting there and denying the bed for patients who require that bed, and those patients are running around the town. So these people, the doctors can give them a proper, exact instructions, and they can be monitored by the ground workers. Patients who are above 60, patients who have got symptoms, fever, sore throat, they have got mild breathlessness, these are patients who have to be closely monitored, drugged properly, and watched time to time. These are the patients who have to be in the hospital. These patients, if they are severe, then they will require oxygen. This oxygen is not 1 or 2 liters, it has to be high flow oxygen, 40 liters per minute. So there was a lot of discussion on getting alert and getting proactive on the supply chain management. We are lucky, unlike Bombay or Delhi today, we have learned a lot of lessons from their mistakes. A. B. We have got better drugs. C. We have got better new testing. Dr. Manjunath explained us about the rapid antigen testing, and everybody agreed with him. And also the methodology, there was a good suggestion from the Home Minister that there are a lot of microbiologists in the university levels. So by cooperating the universities, every district has got 50 labs now. But a lot of load of these laboratories was coming into Bangalore on 2 government laboratories, and there was a wait time. So we discussed a lot about that, and that will be very effective, and wait time will vanish. So these are some of the practical suggestions and implementations which will be done in a very short timeline, and that is the answer to your question on realistic logistics. Dr. Sharan Patil, Sparsh. Namaskara. Firstly, the coronavirus is a very unknown entity for the entire world. But now in Karnataka, very synchronously, private to government, everything ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ನಾವು ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಲೆಸನ್ಸ್ ಕಲ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಾವ ಥರದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭರವಸೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೂ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಿ ಬಹಳನೇ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೇಷನ್, ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 17 ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೋಪ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಅದು ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದು ಆ ಥರ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೀವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಿಂಗಾದಾಗ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್. ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಈ ತರ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಗಿನ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ತಲುಪಿಸೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಕೂಡ more than 60% of them are asymptomatic. ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಗಾಬರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದಟ್ ಹೋಲ್ chaos has to be avoided. ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ